आम जिहड़ा पीड़ित जां जिन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया हुंदा जां जिन्हें किसी मजबूरी बस चारे पास्यों हंब के हार के कानून हत्थ च लिया हुंदा उहनूं जां उहदे समर्थकां नूं भाई ढड्डरियां वाले दे जां इहो जिहे होर लोकां दे जिहड़े विचार ने वो बहुत तकलीफ दिंदे। लोकां मूहरे झूठ जिहड़ा हैगा वो बड़ी मेहनत दे नाल सिरजिया जा रहा। हालांकि एक ही गल वापरी आ ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते और इउं लगन लाता वा भी जिवें हुण बस पंजाब दे विच काम शुरू हो गया। बहुत माड़ा करता जी, सिखां दा अक्स खराब हो। हुण अक्स खराब जिहड़ा है ओह बेअदबियां बर्दाश्त करन नाल होवेगा कि बेअदबियां रोकण नाल होवेगा। जां तां दुनिया ये कह सकदी आ, इतिहास विच ये दर्ज हो सकदा कि सिखां दे ईस्ट दी रोज़ बेअदबी हुंदी सी, सिख उस कानून की आस में बैठे रहे जिहड़ा कानून FIR लिखण मौके गारंटी करता सी कि दोषी नूं सज़ा ना हो जाए। जिहड़े तां गलत गल करदे आ कानून हत्थ च लैंदे आ उन्हां दे तां पक्ष विच भुगतिया जा रहा ते जिहड़े बंदे कहंदे आ भी ठीक आ असीं ये काम करता पर कानून दा सत्कार करदे आ, लो जिहड़ी सानूं सज़ा बनदी आ तुसीं दे लो, चाह ला लो आपदा, उन्हां नूं भंडिया जा रहा कि जी हाय हाय बड़ा माड़ा करता जी, बड़ा माड़ा गलत हो। ये लोग जिहड़े ने हमेशा सिख जज्बातां दे खिलाफ चलदे आ, जिवें भाई रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वाला सिख जज्बातां नूं लांबू लाउंदे रहिंदे, बिल्कुल इक्को टोन च बोल रहे हैं कि हाय हाय जी निहंग सिंघां ने बेअदबी करन वाला क्यों झटकाता। वो भाई उन्होंने झटकाया तो जाके अगले कानून कोले पेश हो गए, थोड़ियां लेरा का तो पैण लगियां होईयां भी जिहड़ा बंदा इन्हां हिंदू कट्टरपंथियां दे बयान लिख के दिंदा उही शायद भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले नूं बयान लिख के देण लग गया होवे। भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले समेत जिन्ने डेमोक्रेसी दे ते लोकतंत्र दे ते कानून दीयां गल्लां करन वाले आ उन्हां लई बड़ा भारी सदमा होऊगा कि गुरसेवरन मंड जिहड़ा आपदी देश भगती दे बड़े बड़े प्रगटावे करदा रहिंदा, बड़ा आपदे आप नूं कांग्रेस दा थंम ते बड़ी वड्डी तोप समझदा, कदे बिआंते बुच्चड़ दे सोहले गाउंदा, कदे कुछ करदा, कांग्रेस दा राज आ ते पिटदा फिरदा भी मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की, 3 दिन हो गए मेरा प्लाट दब लिया किसी। गुरसिमरन मंड दा लोकतंत्र ने कानून ने आ जिहड़ा हशर कीता इह तों भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले सिख लैण कि सिख जिहड़े आ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ। TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਗਰਜਮੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, डेमोक्रेसी दे विच सारा कुछ जिहड़ा आपां नूं मिल सकदा ते आपां सिख जिहड़े आ नजायज़ तौर दे उत्ते आ करदे आ ओह करदे आ ते बड़ियां गल्लां बातां ओह इस तरीके दीयां कहंदे ते इस चीज़ नूं जदों कि दूर दराडे बैठा होया बंदा जिहदा पंजाब नाल जां भारत नाल वाह ना होवे, इत्थे ना रहिंदा होवे, ओह इही सोचूगा बई जदों भारत विच जां पंजाब दे विच कानून दा राज है, कानून अनुसार हरेक नूं हक मिलदा, इंसाफ मिलदा, जदों कोई वधीकी नहीं हो सकदी, जदों कानून हरेक नूं उहदा बनदा होया जिहड़ा हक इंसाफ आ ओह देण नूं तैयार आ, सिस्टम बड़ा महान आ, तां फिर ओह लोक जिहड़े पंजाब चों जां भारत विचों पुठियां सिद्धियां गल्लां करदे आ, कानून नूं हत्थ विच लैंदे आ भी वो बहुत गलत ने ते बहुत ज्यादा माड़े। इस गल करके आम जिहड़ा पीड़ित जां जिन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया हुंदा जां जिन्हें किसी मजबूरी बस चारे पास्यों हंब के हार के कानून हत्थ च लिया हुंदा उहनूं जां उहदे समर्थकां नूं भाई ढड्डरियां वाले दे जां इहो जिहे होर लोकां दे जिहड़े विचार ने वो बहुत तकलीफ दिंदे। ਇਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ 4 ਜਣੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹੈ
ਉਹ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਂ ਦੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਸ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਵਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ, ਵੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗਰਜ ਕੇ ਦਿਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਾਂਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਐਉਂ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਵਗ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ FIR ਲਿਖਣ ਮੌਕੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਏਡੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ 30,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਲੱਖ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਊ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਨਿੰਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹ ਲਾ ਲਓ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਗਲਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਅਰੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਭਕਾਈ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ ਬੜੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ
ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਿੰਦੂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਟੋਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਝਟਕਾਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਰਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ 302 ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਊ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਣੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਪੋਕ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆ ਫਲਾਣੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਆ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਤਾ ਫਿਰ ਲੇਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ ਐਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਾ, ਗੁੱਸਾ, ਤਰਸ, ਰੋਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਲਾ 5-4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਆ ਵੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਣ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਦੇਵੇ, ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਲ ਕੇ, ਧੌੜੀ ਰਹੋਗੇ ਰੱਜ ਕੇ ਛਤਰਾਲ ਫੇਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ
और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखां दे इष्ट ने। सिखां दे इष्ट की बेअदबी हो रही होवे जां सिखां दे होर धार्मिक ग्रंथ ने, और ये गल चंगी तरह आपां समझ लईए कि साडे परिवारां च घरां दे विच जिहड़ा कोई होर धार्मिक किताब भी होवे उहनूं भी झूठे हत्थां नाल नहीं फड़ीदा, सिर ढक के पैर नंगे रखदे आ, ते जिथे रखदे आ उत्थे भी उहनूं इज्जत नाल सत्कार नाल, बाकी आम किताबां वांग नहीं कि ये एक धार्मिक किताब आ, धार्मिक ਸਾਹਿਤ आ। सो आम ਜਿਹੜੀਆਂ धार्मिक किताबां ने उन्हां दा इन्ना सत्कार हुंदा भी इत्थे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ दरबार साहब के कोले किताबां ਦੀਆਂ दुकानां ने, भाई जीवन सिंह चतर सिंह वालियां दियां, सिंह ब्रदर्स वालियां दियां, उन्हां दे जदों जाइए तां ओह बाहर ही उत्थे उन्हां दा सिस्टम हो जा रखिया भी जोड़े उत्थे ला दो जी, जोड़े ला के, हालांकि उत्थे सारे तरह दीयां किताबां हुंदियां, ਸਾਹਿਤਕ किताबां भी हुंदियां, धार्मिक तां चलो हुंदियां ही ने, ते उत्थे ओह इन्ना अदब सत्कार काहदे लई आ? क्योंकि धर्म दा मसला, आस्था दा मसला। हुण जिहड़ा साडे लोकां दी मानसिकता विच धार्मिक पुस्तकां प्रति, धार्मिक ग्रंथां प्रति जां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रति जो आस्था है, जो शरधा है, जो विश्वास है, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤਰ ਫੇਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿਡਾਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਟਕ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਫਿਰ ਐਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਵਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ? ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਝਟਕਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ 100 ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ? ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਟੂ ਲਖਵੀਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ
पूजणयोग ने, सत्कारयोग ने, मैं बेअदबी करनी है। सो ਉਹਨੇ बेअदबी ਕਰਨ मौके ਤਾਂ ਇੰਨਾ सोचिया नहीं, पर ਜਿਹੜੇ टीटू ਦੇ बेअदबी ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਮਾੜੇ, गलत, बेवकूफ, उजड, बूझड़, वैशी दरिंदे, सिर फिरे ते कातल, दुनिया के सब तो घटिया बंदे गर्दानण की एक मुहिम तोड़ी हुई है ना, जी ये शामिल होए हुए ने लोग, ये आपके चाह दे लगे पा हुए ने, पर इतिहास कदे किसी नूं माफ नहीं करता। ये चीज़ां इतिहास का हिस्सा बननियां ने। अज तां बड़े खुश हो के बड़े हमले किए, ये भी हमला ही हुंदा। मैनू जी कहता कनेडा तो फोन आ गया, मैनू मैसेज आ गया, मैनू माई कहती आ बई मैं तो आपदे मुंडियां नूं सिख नहीं सजाउणा क्योंकि वो तो बेअदबी करन आया नूं इउं झटका दिंदे। एक होर सी लग्या होया इदां दा ही, वो भी कहता जी जे इस तरीके नाल ਵੱਡੇ टुके जाते दी आपदे न्याणे नूं वीडियो दिखाओगे, उन्हें कहना जी मैं नहीं सिख सजन। भाई फिर तो भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह दा साडे पिंडां च सारिਆਂ 'ਚ ये हाल होना है कि जदों भी किते गुरुद्वारे स्पीकर लगना उत्ते ढाडी 12 रीलां ला देणियां, कैसटां ला देणी। असीं झंडे खालसा राज दे एक कुलदीप मानक दी सी जिहड़ी भाई गरजा सिंह ते बोता सिंह वल्लों कीती हुई कार्रवाई दा ब्यौरा सी, उह सारा बहुत वधिया कैसट सी। दूजी सीगी मस्से रंगड़ वाली। और जदों असीं सुणना सानूं दरबार साहिब दे उत्ते जिहड़ा हुण 1984 च होया ते जिवें बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह योधिया ने कार्रवाई कीती, सानूं लगना भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह आ जिहड़े बई उन्हां दे वारस जिहड़े आ इह सिंह ने जिन्हां ने मस्से रंगड़ वांगू इधरां दा गाटा लाया। ते हमेशा उदों उस उम्र दे विच लगना कि सानूं भी इदां ही करना चाहिदा जदों मौका लगे, जदों कोई साडे धर्म ते हमला। एक पासे तां आम गाउण वाला कुलदीप मानक चढ़ाई कर गया, हुण इदां दे बड़े रागी ढाडी कथाकार प्रचारक होए ने जिन्हां दीयां किताबां जां जिन्हां दीयां कैसटां जिन्हां दीयां कविशरियां ढाडीवार जां प्रचार जिहड़ा है वो सानूं वो इतिहास दसदा है कि धर्म लई सीस दिते भी जांदे आ ते धर्म लई सीस वारे भी जांदे। ते अज उस सारी इतिहासक साखियां दे भंडार नूं, उस सारे बरतांत नूं माड़े तो माड़ा दर्शाउण दा पूरा लक बन्निया होया कुछ बंदियां ने। ते इह चाहुंदे आ कि सिख जिहड़े आ वो डर जाण, सिखां दे मनां 'च दहशत पा दो कि जे तुसीं आपदे धर्म लई सिर वारन ते सिर लैण वाली ली जिहड़ी गुरु घर दे विच उवें ही प्रवान आ। इत्थे भाई कन्हैया जी दी मशक भी प्रवान है ते इत्थे भाई बचित्तर सिंह जी दी नागणी भी प्रवान। इत्थे भाई नंद लाल जी दी कलम जिहड़ी आ उहनूं भी सत्कार है ते इत्थे भाई धन्ने घाही दी जिहड़ी दिमाग दी दिल दी उहदी बिरती दी कहानी है वो भी सानूं उन्नी ही प्यारी है। सिक्खी नूं इक्को अख नाल इक्को रंग नाल नहीं देखा जा सकता। भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले दा होना ख्याल बई जी सारी ही सिक्खी जिहड़ी आ जिवें मैं देखदा उवें दी बण जाए, बिल्कुल नहीं हो सकती। सिक्खी बहु पक्षी बहु परती धर्म है। किसी खास घटना दे विच खास गल नूं खास नज़रिए तो देखण दी भी सानूं आदत है। सानूं चेते आ कि जिहड़ा शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले वाला सी वो सूबा सरहद की कचहरी विच हा दा नारा भी मारदा, पर जदों जदों जिथे जिथे उहनूं साडे योधियां नाल लड़न दा
ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। पर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵੀਰ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੀਰਾਂ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕੱਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਦੂ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਚੱਕੋ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਲਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਉਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੇ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਿਰਫਰੇ ਜਾਂ ਬੂਝੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਰੋਂ ਖੰਭੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲਿਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਆ, ਨਕੰਮਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। तो ਜਿਹੜਾ 1914-15 ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। तो ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਕੰਮਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਵਕੂਫ, ਅਜੱਡ, ਬੁੱਝੜ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਫਿਰੇ, ਹੈਂਸਿਆਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਕਾਈ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਭੱਜਦੜ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਥੰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸਮਝਦਾ, ਕਦੇ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।